नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत मोर ही चैनल को। आजिर एही वीडियोटी आपण माननक पई बहुत अधिक खास रहिबा पई जाउअछि। आजिर एही वीडियो रे आपण माने जानिबा पई पाइबे 8 मई 2025 गुरुवार दिन पडुथिबा मोहिनी एकादशी संपर्क रे। आजिर एही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा मोहिनी एकादशी दिन करा जाउथबा केते गुडिए उपाय संपर्क रे। तो बंधु माने आम सप्ताहर 7टी बार रही अछि आउ एही 7टी बार कौनसी ना कौनसी देवी किंबा देवतांकु समर्पित अटे। तेणु आजिर एही वीडियो रे मु आपण माननकु कहिबा पई जाउ अछि गुरुवार दिन पडुथिबा मोहिनी एकादशी संपर्क रे। एही मोहिनी एकादशी बा वर्षर जेकोनसी एकादशी व्रत एहा प्रभु श्रीहरि विष्णुंकु समर्पित होइथाए। एही दिन रे भगवान श्रीहरि विष्णुंको पाई पूजा एवं व्रत रखा जाई थाए। हेले कौन आपण माने एहा जानंती कि गुरुवार रे केते गुड़िए सब कार्य करिबा निषेध होइथाए। आउ जदि आपण एही गुरुवार दिन सेही निषेध कार्य गुडी को करिथांती तेबे एहा द्वारा मध्य आपणक उपरे माता लक्ष्मी क्रोधित होई जाइथांती एवं बृहस्पति देव मध्य आपणक उपरे क्रोधित होइथांती, जहा फलरे आपणकर जीवन को दारिद्रता आसी थाए एवं आपणको आपणक जीवन रे अनेक गुड़िए समस्यार सम्मुखीन हेबा पई पड़ी थाए। तेबे बंधु माने जेहेतु एही मोहिनी एकादशीटी गुरुवार दिन पड़ू अछि तेणु आपण माननकु एही मोहिनी एकादशी बा गुरुवार दिन एही सब नियम गुड़िकर पालन करिवार अछि। तो बंधु माने आपण माननकु गुरुवार दिन रे मुंड धोइबा उचित होई न थाए। एपरि करिबा द्वारा आपणक उपरे बृहस्पति ग्रहंकर अशुभ प्रभाव पड़ी थाए। एहा सहित एही गुरुवार रे आपणकु लुगापटा काचिबा बारण करा जाई थाए, काहेकि ना एही दिन साबुन रो प्रयोग वर्जित अटे। आउ पुरुष हुअन्तु अथवा नारी एही दिन निजर केश एवं नख काटिबा मध्य वर्जित अटे। आउ एहा सहित गुरुवार दिन आमर शास्त्र अनुसारे पैसा देबा नेबा ठारू वंचित रहिबा आवश्यक, काहेकि ना काहाकू पैसा देबा किंबा काहा ठारू पैसा नेबा एही दिन एहार निर्धारित करिबा उचित होई न थाए। गुरुवार दिन अथवा एही एकादशी दिन आपण एही परि कार्य गुड़िक करिदेबा द्वारा आपणक कुंडली रे गुरु ग्रह नीच होइथांती एवं आपणको अशुभ फल प्रदान करिथांती, जहा फल रे आपणक जीवन सुख समृद्धि चली जाई थाए। आउ धनजनित अनेक गुड़िए समस्या रे आपणको सम्मुखीन हेबा पई पड़ी थाए। सेथि पई आपण अति आवश्यक स्थल रे ही पैसा देबा नेबा कारोबार आपण करंतु, किंतु जदि आपणकर सेमिति किछि आवश्यकता न थाए तेबे आपण सही क्षेत्र रे एही कार्य गुडी करू निवृत्त रहिबा उचित होई थाए। एहा सहित गुरुवार दिन कदली खाइबा मध्य आमर शास्त्र अनुसारे मना करा जाई थाए। हेले आपण गुरुवार दिन जदि कदली गछर पूजा करूछंती ताहाले एहा आपणक पई अत्यंत शुभ होई थाए। तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपणकु किछि एपरि उपाय गुड़िक संपर्क रे कहिबा पई जाउछि। जदि आपण एही उपाय गुड़िकु एही गुरुवार दिन पालन करि नेउछंती तो किंबा एही मोहिनी एकादशी दिन पालन करि नेउछंती तो आपणकर आय रे वृद्धि हेबा सहित संचित अर्थ रे मध्य वृद्धि होई थाए। आउ आपणक धन प्राप्ति रो जुग मध्य सृष्टि होई थाए। तेबे बंधु माने एही संपर्क रे संपूर्ण विस्तार रूप रे जानिबा पई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु। आउ चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियोटी को गोटिए लाइक करी कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार हृदय रे जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप रे लिखि दियंतु। गुरु ग्रह को धन सुख सौभाग्य एवं वैभवर ग्रह बोली माना जाई थाए। जदि कौनसी व्यक्तिंकर कुंडली रे गुरु ग्रह मजबूत रही थांती आउ से उच्च स्थिति रे रही थांती तेबे सही व्यक्ति प्रत्येकटी कार्य रे सफलता लाभ करि थाए आउ समाज रे उच्च प्रतिष्ठित मध्य होई थांती। सेथि पई हमर
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁବାର ଦିନକୁ ନେଇକରି କିଛି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦିନ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଅଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ କରାଯାଉଥିବା ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଉପାୟ କହୁଅଛୁ ଏବଂ ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଆପଣଙ୍କର 8 ମଇ 2025 ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ଉପାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବୁ, ସେହି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଖରାପ ଅଛି, ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ମହାନ ଉପାୟ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିର ଏକ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ତୋରଣ ସଦୃଶ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ହଳଦୀର ଏକ ଟୀକା ଆପଣ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର କପାଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦିନରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ବ୍ରତରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫଳର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଳ୍ପ କିଛି ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଳ୍ପ କିଛି ଫଳ, ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି କଳା ଲୁଣ ରଖି ଆପଣ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ସବୁକୁ ମିଶାଇ କରି ଏକ ପୁଟୁଳି ପରିକା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରର ସିଢ଼ିରେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ରଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ, ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଗ୍ରହ ମଜବୁତ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଧାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସେହି ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ନାନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଜପ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବା ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଗ୍ରହ ମଜବୁତ ବନିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନଚେତ୍
ଏହି 8 ମଇ 2025 ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବା ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ 1 ଲୋଟା କ୍ଷୀର ନେଇକରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିଅର ଏକ ଦୀପ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିବାକୁ ଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ, ଏବଂ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଗଲା କି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ନିୟମର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।